जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने इकोनॉमिक्स देखा पिलाने माइनर जहाँ पिलाने माइनर पेपर देखा जो मानकर कि माइनर पेपर अच्छी से देखा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पिलाने एग्जाम पाखे आसलानी जो माने कि कॉन्सेप्ट क्लियर करथिबे से माने आराम रे लिखिदेबे एवं तास्ट एही जाउछि पिलाने इकोनॉमिक्स ता गोटे पिलाने मैथमेटिक्स रो पिलाने मैथमेटिक्स ही रही था पिलाने इकोनॉमिक्स रे जो मानकर कि टिके मैथमेटिक्स स्ट्रांग था से माने ही नहीं थांती देखिबा अर्थनीति और व्यष्टि अर्थनीतिर स्वरूप कौन अच्छी पिलाने यह लॉन्ग क्वेश्चन पचारि पारे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एमती पचारे नेचर एंड प्रकृति और तास्ट परिसर इकोनॉमिक्स लेख बोले पचार और तास्ट नहेले नेचर एंड स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स जाची पिलाने ताहा पचारि पारे लॉन्ग क्वेश्चन देखिथिबे याको अर्थनीतिर स्वरूप कौन अच्छी अर्थनीतिर स्वरूप ताहा लिखिबे असीम अभाव मीन्स लिमिटेड नाइ पिलाने अलिमिटेड मीन्स पूरा मनुष्य मानकर देखते एठार बुझा मनुष्य मानकर अभाव अधिक अच्छी माने बहुत अच्छी किंतु से सब फुल करने पिला पाखे सीमित अच्छी से सब को फुलफिल कर पारना अशी मीन्स मनुष्यर अभाव पूरा अशी मीन्स लगातार अच्छी पूरा बहुत अच्छी संबलर इष्टतम विनियोग संबलर इष्टतम विनियोग दि जाए विभिन्न विकल्पर मूल्यांकन विभिन्न चयनर मूल्यांकन करवा ए विषय दि जाए सब देखिए ए भितर पिलाने यह गोटे मन रखिए असीम अभाव या पचारि पारे एवं इष्टतम विनियोग एवं तास्ट विभिन्न विकल्पर मूल्यांकन केमिति मूल्यांकन मीन्स एठार बुझा मनुष्य मान जहाँ अभाव अच्छी से अभाव किपरि मूल्यांकन करवा ताहे व्यष्टि अर्थशास्त्र स्वरूप व्यष्टि जहाँ अच्छी से अर्थशास्त्र स्वरूप कौन और यार गुरुत्व कौन रही पिलाने से विषय दि जाए पढ़े अर्थनीति तत्व कौन अर्थनीति थ्योरी कौन जहाँ कहुए यह रपॉर्टान्स और अर्थशास्त्र स्वरूप पिलाने जहाँ जहाँ कौच से सब मन रखी दिंतु और से सब ही पढ़ते पिलाने आपन को भल मार्क आसो पिलाने आराम 50+ है पिलाने 50-60+ आसो जो मान कि आगुरी पढ़े ये प्लस आसो किसी डरबार ना जो मान कि पढ़ी नी पूरा कम आसो से कहुए पिलाने आपड़ एग्जाम पूर्वर ही पढ़ी नियंतु बारंबार कही आपन को एग्जाम आसले कौन पाई टेंशन होती आप एग्जाम पूर्वर गोटे मासे प्लस पूर्वर पढ़ी देवार अच्छे सब कंप्लीट कर देवार अच्छे आराम रे रहिबार अच्छे देखिबा नेक्स्ट बा धीरे धीरे रिविजन करवार अच्छे पिलाने जदि आपन जदि गोटे पढ़ी की छाड़देवे ताले आउ थे भूली जाए ताऊ रिविजन करवा दरकार अर्थनैतिक सूत्र प्रति बा या अच्छे अर्थशास्त्र रीति कौन अर्थनीति तत्वर उपयोगिता कौन अर्थनीति तत्वर कौन उपयोगिता रही है और सीमाबद्धता कौन सीमाबद्धता मीन्स लिमिटेड जहाँ कहुए लिमिटेड अर्थनीतिक सूत्र प्रकृति अर्थनीतिक सूत्र प्रकृति कौन और स्वरूप विषय पचारि पारे या मन रखिए अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या बोली अर्थव्यवस्था कौन कौन केंद्रीय समस्या अच्छी मीन्स लोक मान कौन समस्या मीन्स लोक मान कौन अभाव रहीगला से केंद्रीय समस्या कौन अच्छी पिलाने केमी माँ किपरि पूरण होना से अर्थव्यवस्था लोक मान किपरि पूरण होना कौन सब समस्या अच्छी से विषय लिखिए यह इम्पोर्टान्स रहिबो लॉन्ग क्वेश्चन पचारि पारे आर्थिक समस्यार समाधान पंथा आर्थिक जहाँ अच्छी टंका किपरि समाधान हो पारे पिलाने से विषय दि जाए लिखिए आराम रे देखिए पुंजीवादी अर्थव्यवस्था बा बजार भित्तिक अर्थव्यवस्था पुंजीवादी अर्थव्यवस्था बा मार्केट जहाँ कहुए पिलाने पुंजी बा व्यवसाय कर अर्थव्यवस्था कौन और बजार भित्तिक बा बजार रिलेटिव अच्छी पिलाने से बजार रे किपरि व्यवसाय कर कंचामाल किपरि आमदानी रप्तानी और गोटे स्थान अन्य स्थान किपरि जीव ता विषय कहुए समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ से सब मिश्रित यह मन रखिए एवं कॉन्सेप्ट खाली क्लियर कर दिंतु पिलाने आराम रे लिखिदेवे किसी असुविधा नहीं अर्थनैतिक समस्या समाधान बा टंकार कौन समस्या है मनुष्य माने जन्म होगा मात्र अभाव रही जाए पिलाने कि किपरि टंका को पाइबे से टंका पाइबा पिलाने एमती एमती जॉब करि कार्य करि किपरि से अभाव जहाँ रहा से अभाव को समाधान करें से सबको फुलफिल करें से लिखा जाए बा लिखिए अर्थनैतिक समस्या विषय मनुष्यर जन्म होगा मात्र थाए बोली क्षेत्र में बजार क्रिया भितर भूमिका बजार क्यों माने बिक्री और
କିପରି ସେ କୃଷକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କିପରି ଦାମରେ ବିକିବେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ମାର୍କେଟରେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରୀତି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ପିଲା, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଆରାମରେ ବୁଝିଯିବ। ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଷାରେ ଆସିବ। ଓ ଅବରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ଅବରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି? ଆରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରୋହୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଉଛି ତାର ସୁବିଧା କ'ଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତା ଅନର୍ସ ପେପର ଅଛି ପିଲାମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସେସବୁ ଦେଖିନେବେ, ଇଂଲିଶରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂଲିଶରେ ଦେବେ ସେମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବୁଝାଯାଇଛି ଆରାମରେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବୁଝାଯାଇଛି। ଚାହିଦା ମିନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ମଣିଷର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ସେ ମାର୍କେଟକୁ କିପରି ସପ୍ଲାଏ କରିବ? ଚାହିଦା ଯାହା ଅଛି ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିପରି ସପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚାହିଦା ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଚାହିଦା ଫଳନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ରେଖାଚିତ୍ର ମିନ୍ସ ଇମାଜିନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଇମାଜିନ୍ରେ ବନେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ପଡ଼େ ନା ଇମାଜିନ୍ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ଇମାଜିନ୍ରେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ କହିବେ କି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବି ନିଅ ଆମ୍ବ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାର ଚାହିଦା ଯାହା ଥିବ ପିଲାମାନେ କମିଯିବ ବା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଟଙ୍କା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କମିଯିବ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ଅଧିକା ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ଅଧିକା ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ସେ ଅଧିକା ମାର୍କେଟରୁ ଆଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯାହାର ଦାମ ଥିବ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଦାମ କମିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିଣିବେ ବୋଲି ବା ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯିବ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ କିଣିବେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯାହା ଦାମ ରହିଲା ସେସବୁ କମିଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ସହିତ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ୍ବ ବା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆସିଲାନି ମାର୍କେଟକୁ ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଦା ଥିବ ପିଲାମାନେ ବା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ଚାହିଦା ଏଠାରେ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ ତାହେଲେ ତାର ଟଙ୍କା ଯାହା ଥିବ ଦରମା ବା ଚାହିଦା କମିଯିବ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯାହା ଆମ୍ବ ବିକିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ବିକିବେ ନାହିଁ, ମିନ୍ସ ତାର ଦାମ କମିଯିବ 100ରୁ 50 ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକା ଆଇଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟକୁ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାର ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ରେଖା ଦେଇଦେବେ। ଅଣରୈଖିକ ଚାହିଦା ଫଳନ କ'ଣ? ଅଣରୈଖିକ ଚାହିଦା ଫଳନ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଲେଖିବେ। ଚାହିଦା ଅନୁସୂଚୀ ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଏହା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଚାହିଦା ଅନୁସୂଚୀ କ'ଣ? ଚାହିଦା ରେଖା କ'ଣ? ଚାହିଦା ରେଖା ବନେଇବେ ପଢ଼ାଇଥିବ। ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ ଏସବୁ ପଚାରିପାରେ 2 ମାର୍କରେ। ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ ଏଠାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଚାହିଦା ମିନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡିମାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ଚାହିଦା ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ତାର ଦାମ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ କମିଯିବ ଏବଂ ତାହା କମିବା ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ କମିଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଲୋ ନେବା କଥା ଜାଗାରେ 2 କିଲୋ ନେଇଯିବେ, ତାହାର ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଦା କମିଯିବ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଣିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ରେଟ୍ ହେଇଥିବ ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆରାମରେ ବୁଝିବେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଉପର ତଳ ଲେଖିଦେବେ ଆରାମରେ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ କ'ଣ ତାହା ଏବେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ପୁରା ଇଜି ଅଛି ଲେଖିଦେବେ। ବଜାର ଚାହିଦା ରେଖା ବଜାର ଚାହିଦା ଯଦି ପିଲାମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଥିବେ ତାହା କିଣିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ କମ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଚାହିଦା ଅଛି ସେସବୁ କମିଯିବ, କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାପ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଦେଖ ଚାପ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋବରକୁ ଆପଣ ଟାଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ଚଉଡ଼ା ହେବ ଆଉ ଥରେ ତା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମାର୍କେଟ ବି ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଏପରି ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବେ ବା ଅଧିକା ମାଲ ଆଇଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଧିକ କମିଯିବ ଦାମ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଣିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ
ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ଥିବ ଦାମ ସେ ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହା ଚାହିଦା ଥିବ ବା କିଣିବାର ଥିବ ସେସବୁ କମ୍ କିଣିବେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଏହା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଅଣ ଅରୈଖିକ ଚାହିଦା ରେଖାର ବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବନେଇବେ। ଏତେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପୁରା କମ୍ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଏହାସବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ମାପ ଏବଂ ଚାହିଦା ରେଖାର କ୍ରମାବତୀ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ସମାନ କ୍ରମାବନତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରମାବନତି ବିଶିଷ୍ଟ କହିଛି। ଚାହିଦା ରେଖାର ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଚାହିଦାର ଆୟ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଚାହିଦାର ଆୟ କୌଣସି ଏବଂ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ବା ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଧରିଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପୁରା ତଳୁ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲେ ତା ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗାଣ ଓ ଯୋଗାଣ ନିୟମ ଯୋଗାଣ କ'ଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣର ନିୟମ କ'ଣ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ କ'ଣ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ଯୋଗାଣ ନିୟମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ଯୋଗାଣ ଏହା ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଜାର ଯୋଗାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଜାର କିପରି ବଜାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଗାଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗାଣର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ବଜାର ସନ୍ତୁଳନ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଜାର ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ସମକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କମ୍ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିଏକି ଉପଭୋଗ କରିବେ ତାଙ୍କର ଉପଭୋଗ ବା ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ଯିଏ ଥିବେ ପିଲାମାନେ ଉପଭୋଗ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର କିପରି ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ବିହେଭିଅର କିପରି ହେବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କନଜ୍ୟୁମର ଯିଏ ଥାଏ ଉପଭୋକ୍ତା ଥାଏ ସେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ପିଲା ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଦରକାର। ସୋ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ରେଖାଚିତ୍ର ବନେଇକିନା ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇକିନା ଦେଇଦେବେ ଆରାମରେ ପୁରା ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମାତ୍ରାସୂତ୍ରଙ୍କ ଉପଯୋଗିତା କୌଶଳ କନଜ୍ୟୁମର ବିହେଭିଅର ମାର୍ଶାଲିଆନ କର୍ଡିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେଇଛି। କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଏହା ପଚାରିପାରେ ମିନ୍ସ ଦେଖ କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମିନ୍ସ ତାକୁ ବୁଝାଏ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାହାକୁ ଖାଇବ ସେଉକୁ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ସେଉକୁ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଅଛି ଚାହିଦା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ରମ ଯାହା ଖାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସେଉକୁ ଖାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମନ ଭରିଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଯଦି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ନ କରିବାର ଅଛି ହେଲେ ତା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଯାକ ଖାଇବାର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖିବେ ଆରାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମିନ୍ସ ନ ରହିକରି ଖାଏ ତାହେଲେ ସେ 5ଟା ଖାଇବ 6ଟା ଖାଇବ ତାପରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ କମିଯିବ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ସୂତ୍ରର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ସମ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ସମ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସମ ଭାବରେ ସୀମାନ୍ତ ରଖିବାର କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଏହା ପଚାରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ଗୋଟିଏ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଥିଲେ ଉପଭୋକ୍ତା କିପରି ସନ୍ତୁଳନ ବା ସମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଇଜ ଅଛି ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ଏକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ବସ୍ତୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଥିଲେ ତାହା କିପରି ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଉପଯୋଗିତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଚାହିଦା ରେଖା ଅଙ୍କନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର କିପରି ରହିବା ଦରକାର ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ବିହେଭିଅର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ କର୍ଭ ଏନାଲିସିସ୍ ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖିନେବେ। ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପଯୋଗିତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତୁଳନା ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିଥାଏ ସେ ଉପଯୋଗିତା କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଯିବ ତାର ପଦ୍ଧତି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପଯୋଗିତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖା ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖାର ଲକ୍ଷଣ ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖା ଯାହା ଅଛି ତାର ଫିଚର ଲେଖିବେ।
ଦର ରେଖା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବଜେଟ୍ ରେଖା କ'ଣ, ଦର କିପରି ଟଙ୍କା, ଦର ମିନ୍ସ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ତାର ବଜେଟ୍ କେତେ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କେତେ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଖା ବନେଇଦେବେ, ଲେଖିଦେବେ ଆରାମରେ। କଳ୍ପନା ଟିକେ କରିବେ ପିଲାମାନେ, କଳ୍ପନା ଥାଏ ପୁରା ଗୋଟେ ପେପର ଥିବ, ପୁରା ରଫ୍ ପେପର ଥିବ, ସେଥିରେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରିଜନିଂ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ରିଜନିଂ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଟିକେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲେଖିବେ। ବଜେଟ୍ ରେଖାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଜେଟ୍ ରେଖାର କିପରି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବଜେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ ରେଖାର କ୍ରମାନବତୀ କ'ଣ ଅଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପଯୋଗିତା ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ତୁଳନା କରିବାର ଉପଯୋଗିତା ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ଲୋକମାନେ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଇସାକୁ କିପରି ସମାନ କରିଥାନ୍ତି ଉପଯୋଗିତା ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଉପଯୋଗିତା ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ। ଆୟ ପ୍ରଭାବ ବା ଆୟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ପ୍ରଭାବ, ନିକୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଆୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଞ୍ଜେଲ ରେଖା ଓ ଏହାର ଅଙ୍କନ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ, ଜି.ଆର. ହିକ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଛି। ସ୍ଲୁଟ୍ ସ୍କାଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ ଦାମ ପ୍ରଭାବ ଲେଖିବେ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଚାହିଦା ରେଖାଙ୍କନ ଦାମ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ଦାମର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଂଶ କ'ଣ, ଦାମ ପ୍ରଭାବର ପୃଥକୀକରଣ, ଦାମ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା କରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟର ସମତୁଲ୍ୟ ଚଳନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ସ୍ଲୁଟ୍ ସ୍କାଇଙ୍କ ଦାମ ପ୍ରଭାବର ପୃଥକୀକରଣ ପଦ୍ଧତି। ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ, ନିକୃଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯାହାକି କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ କିଣିବାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ। ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପଯୋଗିତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ତ୍ରୁଟି। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କ'ଣ, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ବଜାର ଯାଇଥାଏ ସେସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଗଲା ସେସବୁ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ମିଳିଲା ସେ ଲାଭକୁ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। କନଜ୍ୟୁମର ସରପ୍ଲସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ, ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପରିମାଣ ସେସବୁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ। ଲଙ୍କୋଶ୍ଚିରେ ପଚାରିପାରେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା କ'ଣ ଅଛି ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ ଓ ସମାଲୋଚନା ଅନଧିମାନ ବକ୍ରରେଖା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଜରିଆରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପରିମାଣ ବା ପରିମାପ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥିର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆଧାରରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଯାହା ଅଛି ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ପୁନର୍ଗଠନ କିପରି ଆଉଥରେ ଗଠନ କରିବା, ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ଉଦ୍ବୃତ୍ତର ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ଅଛି, ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆରାମରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 5 ମାର୍କ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରାମରେ ଭଲ ହେଇକିନା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।